نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے لا اکراہ فی الدین کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دے، جب 10 سال کا ہو جائے نہ نماز پڑھے تو اس پر سختی بھی کر سکتے ہیں، اس کو مار کر بھی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی چوری کرے تو اس کا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیا یہ سختی نہیں ہے؟ کیا نماز کے لیے مارنا یہ سختی نہیں ہے؟ جبکہ قرآن میں آیا ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کیا حدیث کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ ان دونوں کے درمیان بظاہر تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے لا اکراہ فی الدین یہ نان مسلم لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں، ایمان نہیں لائے، ان کو زبردستی آپ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کہ اسلام ایک پسندیدہ دین ہے اور جو کفر ہے وہ ایک گمراہ ہے، لہٰذا اسلام جب ایک پسندیدہ دین ہے تو یہ بھی ہمیں واضح ہو گیا کہ انسان اکراہ جو ہے غیر پسندیدہ چیز پر کیا جاتا ہے، کسی کو مجبور اس کی غیر پسندیدہ چیز پر کیا جاتا ہے۔ جو اس کی پسندیدہ چیز ہو اس کی طرف تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسلام ایک پسندیدہ دین ہے، اس کی طرف کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب کوئی ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے تو اسلامی قوانین کی پاسداری کروانے کے لیے اس پہ زبردستی کی جا سکتی ہے، اس پہ سختی کی جا سکتی ہے۔ تو قرآن کی بات بھی سچی اپنی جگہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے اپنی جگہ پر۔ قرآن کسی نان مسلم کو، غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، یہ بات ہے۔ اور حدیث جب کوئی مسلمان ہو تو اسلامی قوانین پر پابندی کروانے کے لیے اس میں سختی کی جا سکتی ہے، جبکہ یہ سختی نہیں ہوتی، اس کا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے اور اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین اسلام کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی صاف طور پر ہدایت جو ہے یہ صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ قد تبین ظاہر ہو چکی ہے، الرشد ہدایت من الغی گمراہی سے، کہ ہدایت جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ہدایت تو بالکل واضح ہو چکی ہے، تو پسندیدہ ہوا جو چیز جس چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ گمراہ ہے اور یہ درست ہے، یہ ہدایت پر ہے، یہ گمراہ ہے، یہ غلط راستے پر ہے، تو جو ہدایت والا راستہ ہے ہر کوئی اسی کو اپناتا ہے، تو ہدایت والا راستہ جب معلوم ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، تو پسندیدہ ہوا۔ تو پسندیدہ دین کی طرف، پسندیدہ چیز کی طرف کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ مجبور اس کی غیر پسندیدہ چیز پر مجبور کرتے ہیں۔ جی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَمَن يَكْفُرْ جو شخص کفر کرے، انکار کرے بالطاغوت
तागूत का, बुतों से इनकार करे, शैतानी वसवसों का इनकार करे, शैतानी बातों का इनकार करे, शैतानी अफ़आल का इनकार करे, वयुमिन बिल्लाह, और ईमान लाए अल्लाह पर, और क्या करे, खुदा पर ईमान लाए। फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, तो उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं है। लन फिसाम लहा, जो कभी टूटने वाली नहीं है। अल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाले जानने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो शख्स ईमान ले आया उसने इस्लाम को मजबूत पकड़ने वाला, चूंकि हलाकत और महरूमी से महफूज रहता है, इसलिए एक रस्सी के साथ तशबीह दी है कि ऐसे शख्स से जो किसी मजबूत रस्सी का हल्का अपने हाथ में मजबूत थाम ले तो वो गिरने से महफूज रहता है। जिस तरह ऐसी रस्सी के टूट कर गिरने का कोई खतरा नहीं है, हाँ कोई रस्सी अगर जानबूझ के छोड़ दे तो और बात है। इसी तरह इस्लाम में किसी किस्म की हलाकत और नुकसान नहीं है, खुद को इस्लाम को छोड़ दे तो और बात है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाले हैं इंसान के अफ़आल को, ज़ाहिरी जो बातें हैं अक़वाल हैं उनको अल्लाह ताला क्या है, सुनने वाले हैं। अलीम, जानने वाले, इंसान के अंदर के हालात को, बातनी हालात को भी वो क्या है, जानने वाले हैं। आगे अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए उनका दोस्त खुदा है, उनको दोस्त क्या है, खुदा है। युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले जाता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत, और काफिर उनके दोस्त जो है शैतान है, उनको रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग, आगे क्या फरमाया कि उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग दोस्ती है, हुम फ़ीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहेंगे। इस आयत में फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए तो उनका दोस्त खुदा है। खुदा उनको युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, खुदा उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाते हैं। क्या मतलब, यानी शिर्क व बिदआत की रस्म व रिवाज से, शिर्क व बिदआत से निकाल कर ईमान की, तौहीद की रोशनी की तरफ ले जाते हैं। एक बात। दूसरी ये है कि शैतानी वसावस से निकाल कर रोशनी ईमान की तरफ ले आते हैं अल्लाह ताला। ये है युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। क्या कहते हैं, शिर्क व बिदआत को जहालत कहा, जहाँ अंधेरे कहा, और रोशनी को ईमान कहा। ईमान से रोशनी को तशबीह दी, कि तौहीद के साथ तशबीह दी कि तौहीद, ईमान ये रोशनी है। जहालत, जुल्म और शैतानी वसाविस, शैतान पर अकीदा रखना, शैतान की बात को मानना, ये क्या है, अंधेरे हैं। लिहाजा अंधेरों को छोड़कर रोशनी की तरफ अल्लाह लेके आते हैं, जबकि इसके ऑपोजिट शैतान जो है वो तुम्हें रोशनी से छुड़ाकर अंधेरे की तरफ ले जाता है, बुरे शिर्क व बिदआत में तुम्हें मुब्तला करने की कोशिश करता है। लिहाजा शैतान की बात को छोड़े और अल्लाह को दोस्त बनाए, दुनिया के अंदर भी सरखुरू हो जाओगे और आखिरत में भी सरखुरू होगे। और आगे क्या फरमाया कि जो शैतान के दोस्त हैं, उलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नमी लोग हैं, हुम फीहा खालिदून, वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको शैतानी वसावे से महफूज फरमाए, अपना दोस्त बनाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए, इस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।